ఖైరతాబాద్ చింతల్ బస్తీలోని ఆర్యవైశ్య మహాసభా భవన్లో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాత జన్మాష్టమి వేడుకలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య మహిళా విభాగ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్యవైశ్య మహిళా విభాగం కార్యకర్తలు ఉప్పల శారద, కాచం సుష్మ, నల్లవల్లి రాధ, కల్వ సుజాత మాట్లాడుతూ ఖైరతాబాద్ చింతల్ బస్తీలోని ఆర్యవైశ్య మహాసభా భవన్లో వాసవి మాత జయంతి వేడుకలు నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. అనంతరం వాసవి ఆర్యవైశ్య భవన్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తాతో పాటు అమరావతి లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. वासवे कन्यका परमेश्वरे माता अनुग्रह प्रदा दीपारं सप्रा पूजा प्रारंभः संकायाय तुमने महामंगल देवं देवा तुम देवा भक्ता देव प्रैष्टा देवाय परमात्मे रायमान काला देव मुक्त्वा मंगल मुहूर्ते नमः समृते सकल्याणे भाजनं नेत्रयायते पुरुषस्तमय नित्यमृजामि शरणमयं सर्वदा सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य नियायते शुक्लां भजं विष्णुं यशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदं जाये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टिदासिद्धं विधयसुराश्रये सर्वविघ्नहरे तस्मै गणात्माश्रये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्येतं भगवते विनारायण नमोऽस्तुते लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणीकट्टाभ्यो नमः शशिवन्दनाभ्यो नमः अरुन्धति वशिष्ठाभ्यो नमः श्री सीतारामाभ्यो नमः सर्वेभ्यो महादेव्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नेत्राचम्य जनार्दनाय नमः केन्द्राय नमः हरे नमः कृष्णाय नमः सन्निधौ स्मृतमाय आराविषा भवन सन्निधौ स्मृतमाय वाहयक नमस्कारं समर्पयामि गोत्रनामधेयस्य पुण्यशिलगोत्रा भवस्य लक्ष्मीनारायणामधेयस्य पद्मावतीनामधेयस्य कुटुम्बानां उच्चकलगोत्रा भवस्य सत्यनारायणामधेयस्य सुष्मानामधेयस्य निकितानामधेयस्य भवस्य गोपालकृष्णामधेयस्य साम्राज्यलक्ष्मीनामधेयस्य दिव्यश्रीनामधेयस्य रूपेशनामधेयस्य साकुम्भारं निषदगोत्रा भवस्य शङ्करगुप्तानामधेयस्य सुजातानामधेयस्य पृथ्वीनामधेयस्य साईप्रभुनामधेयस्य श्रीसौरवनामधेयस्य जयभाद्रीनामधेयस्य साकुटुम्बा क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि कर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त कार्य विजय फल सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तुवाहन प्राप्त्यर्थं वासवी कन्यका परमेश्वरी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त व्यापार उद्योग व्यवहार मम
पुत्र पुत्रिका विद्या उद्योग व्यवहार अनुकूलता सिद्ध्यर्थं वासवी कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी जन्माष्टमी समये वासवी कन्यका परमेश्वरी अनुग्रह लोकरक्षण सिद्ध्यर्थं वासवी कन्यका परमेश्वर पूजां महागणाधिपति पूजां करिष्ये। प्रार्थना नमस्कारान् कृत्वा ओम गणानां गणपतिं भावे कविं कवीनापुंसवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदाय सुरवं मोदकस्वेसादनं अक्षयकोटि सूर्यसमप्रभं निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्ये सर्वदा आयते योगादे महागणाधिपतिं नमः आनन्दकपूर्वं नीराजनं नीराजनं सुत आत्म्यां समर्पयामि। गजानंद भगवान जय। सर्वे जना नमस्कारं कुर्यात्। सुमकष्ट एकदन्तश्च कपिलो गतिकन्निका ब्रह्मोदृश्यको विग्रहलोकनादिकं लोकहेतुर्गणादिक्षोपादिन्द्रोगजानः सर्वदेवताभ्यो नमः जानन्नो कलशदेवताभ्यो नमः। వాసవి రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య మహాసభ మహిళా విభాగ్ మరియు మహాసభ పెద్దలందరం కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ ఖైరతాబాద్ నందలి చింతల్ బస్తీ నందలి వైశ్య భవన్లో అమ్మవారి జయంతిని చాలా ఘనంగా క్వారంటైన్ అదే రకంగా లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా మేమందరం వచ్చి
మరి డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ చాలా చక్కగా అమ్మవారి జయంతిని జరుపుకున్నాము. అమ్మవారి జయంతి జరుపుకొని అమ్మవారిని పూజ మరి అదే రకంగా అష్టోత్తరం కుంకుమార్చనలు చేసుకొని ప్రార్థించడం జరిగింది. ఈ కరోనా సమయంలో ప్రజలు ముఖ్యంగా ఎవరైతే దిన కూలీలు ఉన్నారో ఆ కూలీలందరూ కూడా చాలా బాధల్లో ఉన్నారు. మరి రోజువారీ పనులు చేసుకునే అనేక మంది లక్షల మంది ప్రజలు చాలా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ లో కష్టాలు పడుతున్నారు. వారందరికీ కూడా మా వైశ్య సంఘం నుండి మరి వేల కొలది లక్షల కొలది వైశ్యులు వారికి అనేక రకాలుగా సహాయాలు చేస్తూ ఉన్నాము. అయినా కానీ సముద్రంలో నీటి బొట్టులాగా మేము చేసిన సహాయం వారికి చేరుతున్నా సరే ఇంకా ఎంతో సహాయం అవసరం ఉంది. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో అమ్మవారిని మేము ఒకటే ప్రార్థించాము, ఈ కరోనా మహమ్మారిని దూరం చేసి ప్రపంచ శాంతి గురించి ప్రార్థించి ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి దేశాన్ని కాపాడి ప్రజలందరినీ కూడా సుఖశాంతులతో ఐశ్వర్యంతో ఆరోగ్యంతో ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించాము. చింతల బస్తీలో ఆర్యవైశ్య మహాసభలో ఆర్యవైశ్యులము ఒక 10 మందిని కలిసి, అంటే మహిళా విభాగం నుండి ఒక 4, ఆర్యవైశ్య మహాసభ నుండి ఒక 4, అసలు ఎవ్రీ ఇయర్ చాలా వైభవంగా చేసుకుంటూ ఉంటాము. కాకపోతే ఈ కరోనా సందర్భంలో అంత పెద్ద ఎత్తున చేసుకోలేదు కాబట్టి చిన్నగా మాకు తోచిన దాంట్లో అమ్మవారి పూజా విధానం అది చేసుకొని కుంకుమార్చన చేసుకున్నాము. ఇప్పటికైనా కరోనా తగ్గి అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలి అని అమ్మవారికి పూజించడం జరిగింది. జై వాసవి అండి. ఈరోజు వాసవి అమ్మవారి జయంతిని స్టేట్ ఆఫీస్ అయిన చింతల బస్తీలో ఉన్న మహాసభలో స్టేట్ లీడర్స్ అయిన అమరవారి లక్ష్మీనారాయణ గారు, నెక్స్ట్ ఉప్పల శారద గారు మహిళా విభాగ అధ్యక్షురాలు, వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అమ్మవారి జయంతిని చాలా అంగరంగ వైభవంగా చేసుకున్నామండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ. అండ్ ఈ రోజున మహాసభ తరఫున వైశ్య కమ్యూనిటీకి ఇందులో వర్క్ చేస్తున్న మా మహాసభలో వర్క్ చేస్తున్న స్టాఫ్కి బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అమ్మవారిని ఈరోజు మేము అందరం ఒకటే ప్రార్థించాము, ఈ కరోనా మహమ్మారిని తొందరగా మన రాష్ట్రాన్ని మరియు మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళాలని మేము కోరుకున్నాం అమ్మవారిని. ఆ అమ్మవారి బ్లెస్సింగ్స్తో తొందరగా ఈ కరోనా నుంచి మనందరం బయటపడాలని, ఈ లాక్డౌన్ నుంచి బయటపడి ఎవరి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళాలని సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. లాక్డౌన్ పూర్తయిన వెంటనే మళ్ళీ అందరం యథేచ్ఛగా తిరగచ్చు. సో అప్పటిదాకా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కరోనా నుంచి దూరంగా ఉండండి. కల్వ సుజాత, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య మహాసభ మహిళా విభాగ కోశాధికారిగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్యవైశ్యులు వాసవి మాత జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకోవాల్సినటువంటి సమయంలో కరోనా అనే ఒక మహమ్మారి ఈరోజు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న సమయంలో ఎవరింట్లో వాళ్లే ప్రశాంతంగా అమ్మవారి పారాయణాలు, పూజలు, అభిషేకాలు, నిత్య పూజలు చేసుకుంటున్నట్టుగా అమ్మవారికి ఈరోజు మంచి జయంతి సందర్భంగా అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి పూజలు చేసుకోవాలని కోరుకుని మన ఆర్యవైశ్య మహాసభ చింతలబస్తిలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి విగ్రహానికి ఇక్కడ అమ్మవారికి పూజలు ఘనంగా రాష్ట్ర నాయకులము ఘనంగా నిర్వహించాము. ఈ రోజు ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోవాల్సినటువంటి ఈ పూజల్ని కొంతమందితో అక్కడక్కడ గుళ్లల్లో జరుపుకుంటున్నాము. వచ్చే సంవత్సరము వాసవి మాత దయ వల్ల ప్రపంచం అంతా శాంతితో నెలకొని ఇప్పటికే చాలమ్మ ఇప్పుడు పీడించినటువంటి ప్రజల్ని, ఇప్పటి వరకు చచ్చిపోయినటువంటి బాధలు తట్టుకోలేకుండా ప్రపంచం చాలా బాధతో ఉంది. అమ్మ వాసవి మాత ఇప్పుడైనా మమ్మల్ని కరుణించి అందరికీ రక్షించి వచ్చే సంవత్సరం వాసవి మాత జయంతి ఘనంగా చేసుకునేటట్టు నీ ఆశీర్వాదము ప్రజలందరికీ మా ముక్కోటి దేవతల తరపు నుంచి నువ్వు వాసవి మాతవు కరుణించి మా కులదైవమైనటువంటి నువ్వు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంతోషాన్ని, శాంతిని ప్రసాదిస్తావని కోరుకుంటూ